స్వప్నమునందుగాంచునది సర్వము సత్యముగానే తోచు. స్వప్నమునందుగాంచునది సర్వము సత్యముగానే తోచు. ఆ స్వప్నము వీడి జాగ్రత్తకు వచ్చిన నేమియు కానరాదు. ఆ స్వప్నము నిద్రతో కలయ సర్వలయంబును పొందుగాని. ఆ స్వప్నము నిద్రతో కలయ సర్వలయంబును పొందుకాని. స్వప్న సుషుప్తి జాగ్రత్తలా స్వప్న సుషుప్తి జాగ్రత్తలా సాక్ష్యమే నిష్క్రియమైన ఆత్మయు. స్వప్న సుషుప్తి జాగ్రత్తలయ సాక్షియే నిష్క్రియమైన ఆత్మయు. In the state of a dream, all the experiences that we have appear to be true and real. The moment we are back to this waking state, we don't find any that what we dreamt. As the dream leads to a deep sleep, everything would vanish. Like this, the waking state, the dreaming state and the deep sleep. In all the three states, a witness that exists is the spirit or Atma, which is attributeless. Satya Dharma Shanti Nityamai Undina Prakriti Mata Yanto Pulakarinchu. Satya Dharma Shanti Nityamai Undina Prakriti Matayanto Pulakarinchu. When truth, righteousness and peace exist here eternally, continuously, incessantly, Vishwashanti detsu Pudami Kirtini hetsu Vinudu Bharatiya Virasutuda. Vinudu Bharatiya Virasutuda. with truth, righteousness and peace being present all the time, the Mother Nature delights and dances in joy that ensures the peace in this world, and it brings a very good permanent name. Listen to this, the son of Vala of Bharat. రుచిరు మూడు ప్రశ్నలు వేశాడు. Ruchir has put three questions. What is God? Who is God? Where is God? He has put three questions. What is God? Who is God? Where is God? Everything is God. Every person is God. Everywhere is God. Everything is God. Every person is God. Everywhere there is God. దైవము లేనటువంటి కణువే లేదు, అణువే లేదు. There is no atom, there is no cell without God. సర్వతః పాణిపాదం తస్సర్వతోచ్ఛి శిరోముఖం సర్వతః స్తుతిమల్లోకి సర్వమా ఉత్తిష్టతి. సర్వము కంటికి కనిపించినది, చెవులకు వినిపించినది, మనసుకు అనిపించినది, హృదయాన్ని కదిలించినది, మై మరపించినది దైవమే. All that we see, that we hear, that what we listen to and enjoy is only the divine. కనుక వాట్, హూ, వేర్ అనేటువంటి ప్రశ్నకు ఎక్కడ అవకాశమే లేదు. Then there is no scope for these questions, what, where and who. అయితే ఈ సత్యాన్ని మనము ప్రాక్టికల్ గా
స్వయం దృష్టిగా అనుభవించవలనన్నా కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క సత్యములను మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. To have the practical experience in our life, we must recognize the fundamental truth. పురుషార్థమే జీవిత చరితార్థం, పరమ పరితార్థం. The fulfillment of life is a realization of the very objectives of life. ఇది ఏ పరార్థం. This is the spiritual objective. ఏమిటి ఈ పురుషార్థం? What are these objectives? ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క మార్గమునందు, ప్రాకృతమైనటువంటి ఈ జగత్తునందు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షం అనేటువంటిది పురుషార్థములని ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది ఉపనిషత్తులు. Upanishads taught Purusharthas, the objectives of life, from the worldly point of view, this way. That ఈ పురుషార్థములే పరమార్థమును బోధించేటువంటి చరితార్థమని కూడాను ప్రబోధించింది ఉపనిషత్తు. Upanishad taught the realization of the objectives of life would redeem your lives, emancipate your lives. అయితే ఈ పరమ యొక్క సత్యమును గుర్తించుకొనలేక మానవులు అనేక విధములైనటువంటి నానార్థములను కల్పించుకొని యథార్థమును విస్మరించి అనర్థమును మాత్రమే స్వీకరిస్తున్నారు. But man goes by distorted versions, misinterpretations, wrong interpretations, and forget the correct connotation. పురుష అనగా ఏమిటి? What's the meaning of this word Purusha? ప్యాంటు, షర్టు, ధోతి ఈ కట్టుకున్నటువంటి వాడు పురుషుడని భావిస్తున్నారు ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క అర్థములో. From the worldly point of view, we think that Purusha is a person wearing pants, shirt, ఈ dhoti. పురుషార్థమును సాధించాలని ప్రబోధించినప్పుడు స్త్రీలకు ఇందులో ఏమాత్రం అవకాశం లేదా అని వారు కూడా కొంతవరకును అడ్డు తగలవచ్చు. When we use this word Purushartha, objectives of life, naturally we doubt whether ladies are eligible to realize them ఈ or not. విధమైనటువంటి పోటీలకు మూల కారణము పురుష అనేటువంటి పదములకు అర్థము తెలియకపోవటమే దీనికి మూల కారణం. This sort of competition conflict is due to the usage of this word Purusha, the meaning of which we do not know. పురుష అనగా ఆత్మ అని అర్థము. The word Purusha means Atma, the soul. పురుష అనగా చేతనము అని అర్థము. Purusha means Chetana. పురుష అనగా లైఫ్ అని అర్థము. Purusha means life. పురుష అనగా ప్రాణము అనే అర్థము. Purusha means the very life ఈ విధంగా principle. పురుష అనేటువంటి పదములకు అనేక అర్థములు ఉంటున్నవి. This word Purusha has so many meanings. కనుక పురుషార్థమును సాధించటం అంటే పరమార్థమును సాధించటము, పరతత్వమును బోధించటము, ఆత్మతత్వమును గుర్తించటమే ఈ పురుషార్థం. So Purushartha, the objectives of life meant realization of the spiritual goal and realization, understanding of the spiritual aim, and also to know the nature of the spirit in the soul. చేతనాశక్తి సర్వ ప్రాణుల యందు కూడాను ఉంటున్నది. This kind of awareness is present in all of the being. అట్టి చేతనాశక్తిని సాక్షాత్కరింపజేసుకోవటమే పురుషార్థము. To have the very manifestation of the awareness is the objective of life. సర్వత్రా సర్వ ప్రాణుల యందు కూడాను ప్రకాశించుతున్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించటమే పురుషార్థము. The main objective life consists in understanding, experiencing the divinity which is brilliant and effulgent. పంచభూతముల యొక్క ప్రమాణములకు ఆధారమైనటువంటి యొక్క దివ్య తేజస్సే ఈ పురుషార్థము. This Purushartha, the main principle of the spirit, is the main basis and the fundamental that will make all the five elements work. ఇట్టి అంతరార్థమును గుర్తించినప్పుడే ఈ పురుషార్థమనేటువంటి పదము లోపల వాదోపవాదములకు ఉండుటకు వీలు లేకుండా ఉంటాది. When once we know the meaning in full, in the correct sense, then there will be no argument at all to understand this word Purushartha. శివశక్తాత్మక అంతరార్థం అన్నది ఉపనిషత్తు. శివశక్తాత్మక అంతరార్థం. It is said the inner meaning is, it is the combination of Shiva and Shakti. ఈ జగత్తునందు ఒకటి జడము, రెండవది చేతనము. In this world, one is inert, the other is awareness. ఈ ప్రకృతియే జడము, This nature is inert. ఆత్మనే చైతన్యము. The spirit is awareness. ఈ ప్రకృతియే స్త్రీ, This nature is the woman. చేతనమే పురుషుడు. This awareness is the man. ప్రతి దేహమునందు కూడాను
ఈ జడ చైతన్యముల యొక్క ఏకత్వము ఇమిడి ఉంటున్నది. In every person, for that matter, we find these two principles coexisting. ఈ స్త్రీ అనేటువంటి జడమే దేహము, The woman that symbolizes the inert చేతనము nature is the అనేటువంటి body. పురుషుడే ఆత్మ. This awareness is the spirit. ఆత్మ లేక శరీరము, శరీరము లేక ఆత్మ గుర్తించడానికి వీలు కాదు. We cannot recognize the principle of the soul without the body, nor the body works without the soul. కనుక జడమనగా ఈ దేహమే, So this body is inert. ఈ దేహమే స్త్రీ. This body is the woman. ఇందులో ప్రవేశించి ఈ జడమైన దేహమునకు వైబ్రేషన్ కదలిక అందిస్తున్నదనగా అది ఏ చేతనాశక్తి. It is the principle of awareness that makes this body that is inert to work is vibration. కనుక ఈ రెండింటి యొక్క సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యమే మానవత్వము. The intimate association of these two is the true human nature. దీనిని ఆధారం చేసుకుని ఈశ్వర సర్వభూతానాం, అందరి యందు ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు అర్ధనారీశ్వరుడు అన్నారు. Basing on this, it is said that Ishvara is androgynous, combination of both. దేశము నారి, ఆత్మ చైతన్యము. This is my body, whereas the spirit is awareness. కనుకనే ఈ స్త్రీ పురుషుల యొక్క సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యమే ఈ యొక్క అర్ధనారీశ్వరి యొక్క అర్థము. This is the true meaning of the combination of the spirit of a woman and that of man present in the same body, the androgynous. కనుక పురుష అనగా కేవలము ఆత్మకు మాత్రమే, చేతనముకు మాత్రమే సంబంధించినటువంటిది. So this Purusha stands for this constant integrated awareness. కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్. Constant integrated awareness. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క చేతనాశక్తిని మనం గుర్తించడానికి ప్రాకృతమైన మార్గమునందు 4 విధమైనటువంటి పదములను ఉపయోగపెడుతూ వచ్చారు. To realize and to experience this constant integrated awareness, there are 4 అది ways కూడాను suggested. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షము అని ఇవే పురుషార్థములు అన్నారు. The objectives of life are these 4. Dharma, the righteousness, the artha, the wealth, kama, the desire, moksha, the liberation. భౌతిక జీవితమునందు, ప్రాకృతమైనటువంటి జగత్తునందు అనిత్యమైనటువంటి యొక్క ఈ జీవితమునకు ఆధారములు ఈ 4 అని మనం విశ్వసిస్తూ వస్తున్నాము. From the worldly point of view, for this ephemeral transient world, we find these 4 objectives ఇది acting చాలా as the foundation. This is a big mistake. ధర్మం అనగా ఏమిటి? What is meant by dharma? దానము, ధర్మము ఇత్యాది త్యాగములు చేయటము, దీనులను ఆదరించటము, దిక్కులేని వారిని పోషించటము, ఈ విధమైనటువంటి మార్గములు మనం ధర్మములుగా విశ్వసిస్తూ వస్తున్నాము. We give the meaning to this word dharma, an act of charity, sacrifice, taking care of poor and needy. ఇంకా లింగ ధర్మములు యందు కూడాను బ్రహ్మచర్య ధర్మము, గృహస్థ ధర్మము, వానప్రస్థ ధర్మము, సన్యాసి ధర్మం అని కూడాను చెప్తూ వచ్చారు. We also give another meaning to this word dharma, the one of celibacy, the one of householder, the recluse and ఈ renunciant. విధమైనటువంటి అర్థములు ఏవి కూడాను ధర్మములకు సరైనటువంటి అర్థములు కావు. These meanings do not convey the correct meaning of dharma. ధర్మం అనగా నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క అనుభూతియే ధర్మము. Dharma means that eternal truth which is an experience in our life. శరీరమును ధరించినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడాను తన ధర్మం ఏమిటి? The one who has put on this vesture of the body should know this dharma. రామరాజు కూడా చెప్పాడు. Ramaraju also said, పదవే పోదాము ఓ చిలుక అన్నాడు. he said, "Oh parrot, let's go." ఎక్కడికి? Where? ఎచ్చట నుండి వచ్చితేవో అచ్చటికి నేగుట నైజము ప్రాణికోటికి. అయ్యా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికి నీవు పో. Better you go back to the place where from you started. అది ఏ మన నిజమైన ధర్మము. That is our true dharma. ఆత్మస్థాయి నుండి కూడాను వెలువడినటువంటి మన మానవ జీవితము తిరిగి ఆత్మస్థాయికి చేరడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నమే నిజమైన ధర్మము. The true dharma means to go back to the place of origin, that is that of the soul or the spirit. అందరూ అడుగుతుంటారు, స్వామి ఏదైనా మాకు ఒక మార్గం చూపించండి తరించడానికి అంటుంటారు.
All will approach Bhagavan and beg him to suggest a way to attain తరించడానికి liberation. మార్గం మీరు అడగనక్కర్లేదు. You don't need to ask for a path or a way. తరించడానికి మార్గం అడగటమే ఒక పెద్ద అజ్ఞానము. To ask such a question is a sign of ignorance. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికి వెళ్ళు. Better you go back to the place where from you వచ్చిన started. మార్గాన్ని నీవు పట్టుకుని వెళ్ళు. You go back in the same path. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని నీకే తెలియదు. You don't know where from you ఇక came. మార్గం ఏ రీతిగా నీకు చెప్పి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of telling you the path then? కనుకనే ఈనాటి మన జీవితం అంతా ఇక్కడను ఫ్రమ్ అడ్రస్ లేదు, టు అడ్రస్ లేదు. Our human life, this sojourn on earth is something like that. We don't know the address ఎక్కడి from నుంచి or the వచ్చాము to. ఫ్రమ్ అడ్రస్ లేదు. We don't know this from address, ఎక్కడికి పోవాలి టు అడ్రస్ లేదు. nor to address either. కనుకనే మన జీవితం అనేటువంటి లెటర్ డెడ్ లెటర్ ఆఫీస్ లో పడిపోతుండాలి. Therefore, this human life, the letter, goes back to the dead letter office. ఇది ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తునందు కుమిలి కృషించి కుళ్ళిపోయేటువంటి జీవితము. This is the life of frustration and disappointment. కనుక మనము వచ్చిన మార్గమును వెతుకుతూ పోవాలి. So, we have to go back searching the same path in the same route. మనం వచ్చినది ఎక్కడ? Where from have we come? ఏ దీని నుండి మనం ఉద్భవించామో దాని యొక్క గుణములే దీనికి సంభవిస్తుంటాయి. We will have those attributes basing on the place of our origin, the place where from we మృత్తిక started. నుండి పుట్టినటువంటి కుండ మృత్తికమే అవుతుంది కానీ మరొక పదార్థం కాదు. The pot made out of clay, naturally clay in its composition. మట్టి నుండి పుట్టినటువంటి కుండ మట్టి అవుతుంది కానీ ఇంకొక పదార్థం కాదు. Pot made up out of mud naturally will be of the same విత్తనం composition. నుండి వచ్చినటువంటి వృక్షము వృత్తము యొక్క స్వరూపమే పొందుతుంది కానీ మరొక ఆకారమును ధరించడానికి వీలు కాదు. The tree that comes out of the seed will have its own form basing on the nature of the గుడ్డు seed. నుండి పుట్టినటువంటి పిట్ట ఆ గుడ్డుకు సంబంధించిన పిట్టగానే అవుతుంది కానీ మరొకటిగా రూపొందడానికి వీలు కాదు. So also the bird that comes out of the egg, hatched out of the egg, will have the same form. కనుకనే బ్రహ్మ నుండి వచ్చినటువంటి ఈ మానవత్వము బ్రహ్మనే కానీ మరొకటి కాదు. The human life that has come out of Brahman will have the same quality as the Brahman. కానీ ఉపాధిని మనం ఆధారం చేసుకొని ఇదియే నేనని విశ్వసించి నేను మానవుడను అని నీవు ఉచ్చరిస్తున్నావు. Because of the identification with this vesture of body, we get ఈ confused. ఆకారం మానవత్వమే కానీ ఆధారం ఆత్మతత్వమే. You are just human in form, but the entire fundamental principle is of the spirit. కనుక ఈ యొక్క నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క పరతత్వమునకు ప్రయాణము చేయటమే ప్రధానమైన ధర్మము. Therefore, the main dharma for everybody is to travel to reach the goal దివ్యత్వమైన of ఆత్మతత్వాన్ని eternal truth. గుర్తించడానికి చేసే ప్రయత్నమే నిజమైన ధర్మము. The true dharma is an effort that would make you know, ఈ లౌకిక experience the భౌతిక spirit. ప్రాకృతమైనటువంటి ధర్మములు కాదు. It's nothing to do with this world which is ఇది fleeting and కేవలం మన యొక్క ephemeral. అభ్యాసములు. They are only our habits. ఇది కేవలం మన యొక్క కొన్ని విధమైనటువంటి వాడుకలు. They are only just our usual convenient methods. ఇది నిజమైన ధర్మములు కాదు. They are not true ways of dharma. నిజమైన ధర్మము నీ యొక్క స్వస్వరూపాన్ని కనుక్కోవటము, స్వస్వరూప సందర్శన భాగ్యాన్ని అందుకోవటము, అది నిజమైన ధర్మము. The true dharma is the experience of the true self for the spirit. అర్థము అనగా ధనము. Then artha, the wealth, money. ఇది అర్థాన్ని సంపాదించుకోవాలని ధనకనక వస్తువాహనాదులతో అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ధనమును ప్రోగు చేసుకొని దానిని పోషించుకొనలేక, దానిని దక్కించుకొనలేక, దానిని చిక్కించుకొనలేక అనేక విధమైనటువంటి అవస్థలకు గురి అయిపోయి అనేక అశాంతులకు గురి అవుతున్నారు. People amass wealth. They have all sorts of conveniences and comforts. They are not able to safeguard them. They are not able to maintain security, and therefore they lead a అది కాదు మన dejected ధర్మము, life. అది కాదు మన ధనము. That's not our dharma, nor is it dhana or money. మన ధనము ఏమిటి? What is our money? Wealth. ఏ పరమాత్మ తత్వాన్ని పొందడానికి ఏ పరతత్వమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నదో ఆ జ్ఞానమే మన ధనము. That spiritual wisdom is our true wealth. సదాచారమే మన సంపత్తు. The good practice is our wealth. సత్సంగముల యొక్క ఆనందమే మన యొక్క ఐశ్వర్యము. The bliss that we get in a good company is our prosperity. ధనము, సంపద, ఐశ్వర్యము ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క కరెన్సీ నోట్లు కాదు. Therefore, the plenty, prosperity and the wealth are not worldly material.
పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్య స్థానమును చేర్చేటువంటి యొక్క ఆత్మజ్ఞానమే నిజమైనటువంటి మన ఆస్తి. అది మన ఇది ధనము. The true property is that which takes you back to the place of origin where from you have come. అర్థాన్ని మనం సాధిస్తూ రావాలి. We have to achieve this objective. కేవలం ఈ లౌకికమైన భౌతికమైనటువంటి ధనమును సంపాదించి ప్రయోజనం లేదు. There is no use in amassing the wealth which is worldly. ఒక భారతదేశం యొక్క ధనము మరొక దేశమునకే చెల్లటం లేదు. In fact, the currency of this country is of no value elsewhere. ఇంకా ఈ లోకంలో సంపాదించినటువంటి ధనము పరలోకంలో ఉపయోగించుకోవడానికి పనికొస్తుందా? Then how do you expect the money of this world be valid in the other world? ఇది కాదు మనం సంపాదించవలసినటువంటి ధనము. This is not the one that we're supposed to ఆత్మజ్ఞానమే మన acquire. నిజమైన ధర్మము. The knowledge of the spirit is the సదాచార true ధర్మం. సంపత్తే మన నిజమైనటువంటి యొక్క ధనము. The true spiritual practice is the wealth. సద్గుణముల యొక్క అభివృద్ధియే మన నిజమైనటువంటి ధర్మము. The development of virtue is wealth. ఇది ఏ ధనము, ఇది అర్థము. This is the money and this objective. ఇంకా కామము Then అనగా kama. ఆశలు. Kama, desire. ఏమిటి ఈ ఆశలు? What are these desires? ఆశలకు అంతే లేదు. There's no limit for these desires. ఈనాడు ఈ ఆశలు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క హద్దు మీరి పోవటం చేతనే మానవత్వం అనేటువంటిదే ఒక ఎద్దుగా మారిపోతుండాలి, అనగా పశువుగా మారిపోతుండాలి. Because the desires have gone beyond the limits, haddu, it has become yeddu or a bull. ఈ దురాశలే దుఃఖములకు కారణంగా ఉంటున్నాయి. It is the excessive desire which is responsible for the grief. ఇవి కాదు మనం కోరవలసినటువంటి ఆశలు. These are not the desires we ఇవి should కాదు మనం aspire. కోరవలసినటువంటి కోరికలు. These are not the desires that we should ఇవి keep in our కాదు mind. జగత్ సంబంధమైనటువంటి యొక్క కోరికలు. These should not be the worldly desires. ఏదో ప్రాకృతమైన సంబంధమైనటువంటి ఈ జగత్తునందు తినడానికి ఇంత అన్నము, కట్టడానికి ఒక బట్ట, ఉండడానికి ఒక కొంప, అంతో ఇంత రోగం వస్తే తాగడానికి ఇంత మందు కావాలి. అది ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క ఆధారములు. In this world we certainly need food, raiment and shelter and some medicine to take when we are sick. కానీ దీనిని ఆశలు కోరికలని భావిస్తున్నారు. But we take them as desires. అది కాదు మన కోరిక. That's not the true desire. ఓ దైవమా, నిన్ను వీడి వచ్చాను, Oh God, I have come leaving you తిరిగి there. నిన్ను చేరడానికి తగినటువంటి యొక్క ఇది హక్కు నాకు అందించు. Give me that right to come back to you again. ఆ అధికారమును కోరటమే నిజమైన ధర్మం. It is our dharma lies in praying for that నిన్ను right. చేరేటువంటి అధికారం నాకు అందించు. Let me have that right and authority to come to you back. ఆ పవిత్రమైనటువంటి చిత్తశుద్ధిని నాకు కలిగించు. Give me that purity and sanctity of my ఆ heart. చిత్తశుద్ధి ద్వారా నిన్ను నేను పొందడానికి తగినటువంటి మార్గమును చూపించు. Through this purity of heart, please show me the path to reach ఇది you. కామము అని అనగా కోరికలని. This is the true desire one should ఈ have. నిత్య సత్యమైనటువంటి కోరికలను ప్రక్కకు నెట్టి ఆయన నిమిషం లోపల, క్షణం లోపల అదృశ్యమయ్యేటువంటి కోరికలను మనం కోరుతున్నాము. We brush aside these eternal rights, but we go by momentary కనుకనే desire. శంకరుల వారు మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమిష కాల సర్వం మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం. ఇదే మనం కోరవలసింది. హరతి నిమిషం, హర నిమిషం లోపల కదిలిపోతుంటుంది ఈ ధనము. We crave for this money which will vanish in a moment of time. కొన్ని దినముల లోపల అరిగిపోతుంటుంది ఈ యవ్వనము. All the stage of youth will certainly disappear. ఈ యవ్వనము మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో పోయేటువంటి పాసింగ్ క్లౌడ్స్ మాదిరి ఉంటుండాలి. This stage of youth is something that has come in దీనిని between like చూసి a మనం passing cloud. బెర్రవిగిపోతున్నాము. We pride ourselves. దీనిని చూసి అహంకార పడుతున్నాము. We're ఈ egoistic, అహంకారం మరింత మనం బంధిస్తూ ఉంటుండాలి. and this ego will lead to further ఈ bondage. కోరికలు మనం బంధించేటువంటివే కానీ విముక్తి గావించేటువంటివి కాదు. This bondage will certainly keep in, but will never liberate you. విముక్తి గావించేటువంటి కోరిక What is the desire that liberates you? నిన్ను నీ సన్నిధికి చేర్చుకోవటమే నాకు విముక్తి. Really, to gain proximity itself is true పురంధర్ దాస్ liberation. కూడా చెప్పాడు, Purandar Das said, మరదు నిన్నే ధరకే బందే, మరదు నిన్నే ధరకే బందే. స్వామి, ఈ ప్రకృతికి నేను రావడానికి ఏది కారణం అనుకుంటున్నావు? నిన్ను మర్చిపోవటమే దీనికి మూల కారణము. the composition of Purandar Das says this, Swami, what is the reason for my birth here? నిన్ను Because I have మర్చిపోవడం వల్ల forgotten నేను you. ఈ యొక్క ధరకు వచ్చి నేను నిలిచిపోతున్నాను. As I have forgotten you, I have taken birth here on earth. నిన్ను నేను జ్ఞప్తి అందే ఉంచుకుంటే నీ దగ్గరనే ఉండేటువంటి వాడు నేను. Had I
kept you in my mind forever and ever, I would అంతా have been born. నీవిచ్చినటువంటిది, Everything is your gift. అంతా నీ ప్రసాదమే. Everything is your gift and grace. నేను కేవలం బీదవాడిని కాదు, I am never నేను poor. భికారిని కాదు. I am not a pauper. నానకే బడవా నాన్యాకే పరదేశి నాన్యాకే పరదేశి ಸಿನಿದೆ ಹರಿ ಎನಗೆ ನೀನಿರುವದನಕ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬಡವಾ ನಾನ್ಯಾಕೆ. నేనెందుకు బీదవాడిని అవుతాను? How can I be poor? నీవే నా రక్షకుడిగా ఉంటున్నప్పుడు, నీవే నా యొక్క ధన్యుడిగా ఉంటున్నప్పుడు నేనెందుకు బీదవాడిని అవుతాను? When you are my property, when you are my wealth, how can I ever be సర్వము poor? నీవిచ్చినటువంటివే. Everything is your gift. విద్య ಹೇಳುವವನೀನೇ, బుద్ధి కలిಸುವವನೀನೇ, ఉద్ధారక జనక స్వామి నీనే. విద్య చెప్పేటువంటిది నీవే, బుద్ధి కురిపించేటువంటి వాడు నీవే, ఉద్ధారం చేసేటువంటి వాడు నీవే. నాకెందుకు ఈ బాధ్యత? You teach me. You are responsible for all of my wisdom. You only give me all the emancipation and redemption. Then why should I worry? ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಳಗಿರುವ ಅಷ್ಟಾಭರಣ ನೀನೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರುತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿರುವದನಕ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬಡವಾ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಪರದೇಶಿ ನಾನ್ಯಾಕೆ పరదేశీ. ఈ పెట్టెలలో ఉన్నటువంటి ధనమంతా నీవిచ్చినటువంటిది. All the wealth here is your gift only. నా హృదయంలో నింపినటువంటి యొక్క సద్గుణములనేటువంటి ధనమును నీవిచ్చినటువంటివి. All the virtues that is my true wealth is your సర్వము grace. నా లోపల వెలుపల సర్వత్రా ఉండినటువంటి యొక్క శక్తులంతా నీవిచ్చినటువంటివి. All the faculties and the capacities in me and around outside కనుక are నేను your gift. ఏమాత్రం వికారిని కాదు, I am never a pauper. నేను అనాథుణ్ణి కాదు. I am not left with none. ఒకవేళ అనాథుడని నీవేమన్నా అనుకుంటావేమనుకుంటే నీవే అనాథుడు. If I am the forlorn, you are left with none. ఓ Not me. భగవంతుడా, నీవే అనాథుడవు. Oh God, you don't have anybody to look after you. కారణం ఏమిటి? Why? నీకు మరొక నాథుడు లేడు. Because you have no master above. నాకు నాథుడున్నాడు. I have a master. నీవే నా నాథుడు. You are my master. కాబట్టి నేను అనాథుడు కాదు. So I cannot be the one without anybody. ఎంత హృదయ విశాలంతో ప్రబోధించినటువంటిది ఇలాంటివంతా. What a broad-minded teaching it is. కనుకనే మనకు ఈనాడు కోరికలు ఏ విధంగా ఉంటుండాలి? So what sort of desires should we entertain? నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం దగ్గరికి వచ్చి కల్పవృక్షం దగ్గరికి పోయి కాపీ పొడి అడిగినట్టుగా ఉంటుండాలి. Having come so close to that eternal truth, the spirit and the cosmic soul, దైవాన్ని we ask for the worldly అడగవలసినటువంటి ఇది desire. కాదు. What should we ask from ఈ God? స్వస్వరూప సందర్శన భాగ్యం నాకు అనుగ్రహించమని కోరాలి. We should pray to God so that we will have the manifestation of the true నీ divinity. ప్రేమామృతాన్ని కోరేటువంటి యొక్క చిత్తమును నాకు అందించమని కోరాలి. We should pray to God so as to give us the heart, నీ that is the recipient ఆనందామృతమును of నేను your grace. ఆరగించేటువంటి రీతిగా నేను కావాలి. I should deserve your grace and నిత్యానందం, divine bliss. బ్రహ్మానందం, యోగానందం, పరమానందం, అద్వైతానందం, ఇట్టి ఆనందమును పక్కన పెట్టుకుని తుచ్చమైనటువంటి ఆనందాన్ని మనం కోరుతున్నాం, లౌకికమైనటువంటి ఆనందమును. Keeping aside that supreme bliss, the bliss of the divinity, the non-dual bliss, we want worldly joy. కోరిన ఫలమిచ్చు కల్పవృక్షం బుండ పెరటి పుష్పమునకై ప్రీతియేల. When there is wish-fulfilling tree, that will give you what all you want. Why do you want the flower from the అడిగిన neighborhood? పాలిచ్చు కామధేనువే ఉండ ధనమిచ్చి ఆవును కొనగనేలా. When there is wish-fulfilling cow, that will give you everything, then why do you need to buy a cow? నిండెడు కాంతితో మేలు పర్వతముండ వెండి బంగారు కై వెతుకనేలా. When there is Meru mountain which is so brilliant and shining, why do you search for silver and భక్తి gold? శక్తి ముక్తులని చెడి పరమాత్మయేయుండ పాడు సంసారంబు కోరనేలా. When God gives you the bhakti, devotion, the Shakti, power and mukti, liberation, why do you want this కనుక family ఇవి కాదు life? మనం కోరవలసినటువంటిది. It's not this that we should కోరవలసినది What we should దేనిని ask? తననే కోరాలి. What? We should seek God Himself. ఐ వాంట్ ఓన్లీ యూ. I want only you. That should be our ఐ డోంట్ వాంట్ desire. ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్. I don't want anything else. అన్ని నాకున్నాయి, I have everything. ఉండబట్టి ఇందులో వచ్చి ఉన్నాను. Therefore I am here.
లేకపోతే నేను కూడా వెళ్ళిపోయి ఉండేవాడిని. Also, I too would have left. నాకు లేనిది ఒక్కటే, I don't have only one thing. నీవే. Yes. నీవు నాకు కావాలి. I want you. ఈ యొక్క కోరికనే నిజమైన కామము. I have the desire for you. That is the ఈ true desire. మూడింటి యొక్క ఫలితములను నెరవేర్చుకున్నామా మోక్షము. ఎందుకంటే మోహం లేదు, అదే మోక్షం. When once we fulfill all the three, there will be no more else. That ఈ leads to moksha, మోహమే liberation. మోక్షము. The diminution or annihilation of this attachment is ధర్మార్థ liberation. కామ మోక్షములు అనేటువంటివంతా కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అంతరాత్మతో మనం విచారించినప్పుడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటివి విలువైనటువంటివి ఘనమైనటువంటి యొక్క కోరికలు ఇలాంటివిగా ఉంటున్నాయి. Therefore, when we consider in depth the true meaning of the వీటిని మనం objectives of life, సార్థకం గావించుకున్నప్పుడే ఇది నిజమైన పురుషార్థము. we'll find the true meaning and the true interpretation, the desire that we should entertain. Then we'll attain liberation. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రతి వ్యక్తి కూడాను దైవమును ప్రార్థించే సమయంలో కానీ, పూజించే సమయంలో కానీ, ఆరాధించే సమయంలో కానీ, ధ్యానించే సమయంలో కానీ, జపించే సమయంలో కానీ మనస్తో మనం దీనిని జపిస్తున్నాము, ఆరాధిస్తున్నాము, ధ్యానిస్తున్నాము. In all our spiritual endeavors like prayer, worship, meditation and penance, we do them all with our mind. కనుకనే మన అభిష్టాలను మనం నెరవేర్చుకోలేకపోతున్నాము. Therefore, our desire is not fulfilled. భగవంతుని ధ్యానం చేయాలి కూర్చుంటున్నాడు పాపం. He sits in meditation thinking of God. కదలక మెదలక శవం వలె కూర్చుంటున్నాడు. He sits in deep meditation like a వాడు dead నిజంగా corpse. శవమే, It's a dead body corpse. శివం కాదు. It cannot be Shivam or కారణం divinity. ఏమిటి? Why? మనస్తో ధ్యానిస్తున్నాడు. Because he meditates with his mind. ఈ మనస్తో ధ్యానించేంత కాలం కూడాను మనకేమాత్రము పవిత్రత మనకు లభ్యం కాదు. So long one meditates with his mind as the background, he will never attain the goal. ఎందుకనగా Why? ఈ సర్వ సాధనలు కూడాను మనసును చంపడానికి చేసేటువంటి పనులు. In fact, all spiritual pursuits are undertaken to kill the mind. కనుకనే మనసు ఏం చేస్తుంది, వరే నన్ను చంపడానికి వీడి ఈ సాధన చేస్తున్నాడు కనుక నేను వీడిని చంపుతాను కానీ నేను చావను అని వానికి విరుద్ధమైనటువంటి భావాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తుండాలి. Now the mind will start thinking like this, here is a fellow who is trying to kill me, therefore let me kill him. కనుక ఏనాడు మనం మనసును దూరము గావించుకుందామో ఆనాడే మన అభిష్టం నెరవేరుతుంది. That day when we keep the mind at a distance, your desire will be fulfilled. కనుక మనం ఈనాడు ప్రతి చిన్న పని కూడాను సాధన కూడాను మనసుతో చేస్తున్నాము. Therefore every spiritual practice are undertaken with the mind. ఏనాడు ఈ మనసును మనం చంపుదమో ఆనాడే మనకు దైవం ఆవిర్భవిస్తాడు. That day when we withdraw the mind, you will know the divinity. మనసు మహామారి, This mind మహామాయలాడి, it's powerful and అది ఏ లేడి. elusive. Mind is కనుక the ప్రతి deer. ఒక్కటి కూడాను మనము మనసుతో చేస్తున్నాము. So everything we do with our mind ఇది సరి కాదు. is not proper. మరి ఎట్ట చెయ్యాలి? Then how are we to do? ప్రేమతో చెయ్యాలి. We should do it with full love. ఈ ప్రేమ చేసే కొలది పెరుగుతుందే కానీ తరగదది. When you do it with love, naturally it will increase. మనసును నీవు చింతించవద్దు, Don't think of your mind. మనసు పేరే స్మరించవద్దు. Never think of its name at least. ఉంటే ఉంటుంది, పోతే పోతుంది. Let it exist or vanish. కానీ ప్రేమతో నీవు చెయ్యి. But you do it with all ఇది నా love. కర్తవ్యం. This is my duty. ఎందుకోసం? Why? ఆ ప్రేమ నా స్వరూపమే. Because I am the I embodiment am of the love. embodiment of love. I am the embodiment of love. Love is God. Love is God. Live in love. Live in love. అది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క సాధన. That is the true spiritual fact. ఈనాడు ఈ ప్రేమను విసర్జిస్తున్నాము. Today we have given up this love. లౌకిక ప్రేమను We పెంచుకుంటున్నాము, develop worldly love. భౌతిక ప్రేమను పెంచుకుంటున్నాము, The physical. ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ తరిగిపోతుండాది, And we don't have the ఈ spiritual అశాంతి love. పెరిగిపోతుండాది. Therefore restlessness ఈ లోకం is లోపల rampant. మనసును ఆధారం చేసుకుని సాధించినటువంటి వాడు ఒక్కరిని చూపించండి చూద్దాం. Show me any single person who could accomplish with this mind or through the mind. ఎన్ని వేదములో ఉచ్చరించారు, ఎన్ని శాస్త్రంలో చదివారు, కానీ మనసును చంపుకోలేదు. People have gone through Vedas and sacred texts, but they could not annihilate or అన్నింటికీ kill the పరం mind. ద్వేషి పరమ విరోధి మనసే మనకు. In fact, the worst of the enemies is one's own mind. కనుక మనసును దరచేరకుండా చూసుకోనివ్వాలి. Therefore, we should see that mind will never be anywhere near. ఎంతో నైకంగా చాలా ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి అని వస్తుంది. It comes so close to you as to have friendship. ఓ మనసా, యు ఆర్ నాట్ మై ఫ్రెండ్, Say, oh mind, you are not గాడ్ my ఈజ్ మై friend. ఫ్రెండ్. God is my friend. కనుక గాడ్ని ఫ్రెండ్ గా తీసుకో, ఈ యొక్క మైండ్ అనేటువంటి దాన్ని తరం కొడతాడు. Have God as your friend, then He will drive out this mind. భగవంతునికి మనసు లేదు, God has no mind. నిర్గుణుడు, He is beyond the mind. నిరంజనుడు, Beyond the mind. సనాతనుడు, He is eternal. నిత్యశుద్ధ నిత్య శుద్ధ బుద్ధముక్త నిర్మల స్వరూపుడు. He is eternal, pure and unsullied.
మనసు లేనటువంటి వాడు మాధవుడు. God is the one beyond the mind. మనసున్నటువంటి వాడు కాదు కాబట్టి మానవుడు. Human being is the one conditioned by mind. కనుక నీవు మాధవుడు కావాలంటే మనసును పరగొట్టాలి. In order to divine, you should transcend the mind. కనుక ఈనాడు మనము మనసుని అనుసరిస్తూ పోతున్నాం. Today we follow the mind. దానివల్ల మనము కోరినటువంటి దాన్ని పొందలేకపోతున్నాం. For that reason, we are not going to get what we desire. ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క ధర్మార్థ కామ మోక్షములో ఈ సత్యనిత్యమైనటువంటి యొక్క ఈ మార్గంలో మనము అనుసరించాలి. కానీ ప్రాకృతమైనటువంటి ధర్మము, నాది గృహస్థ ధర్మము, పిల్లలను భర్తను చూసుకోవాలి, అది లౌకికమైన ధర్మమే, అది ఉండవలసిందే. కానీ ఆధ్యాత్మిక ధర్మం అనేటువంటిది ఆధారంగా ఉంటుండాలి. So we should think the true meaning of these objectives of life. Dharma is not merely taking care of one's పతిని own family. పోషించుకోవటం, పిల్లల్ని పోషించుకోవటం సరైన మార్గం. ఇవంతా కూడా ధర్మములు కాదు, కర్తవ్యాలు. To take care of the children and the family is not dharma, it is kartavya, responsibility. ఎందుకంటే నీవు కల్పించుకున్నావు పిల్లలను, Because నీవు కల్పించుకున్నావు భర్తను. Because the husband and the children are of your own creation. నీవు కావాలి అనుకున్న తర్వాత నీ పెంట అయింది, కానీ వద్దనుకుంటే పెండ అవుతుందా? లేదే, కోరి తెచ్చుకున్నటువంటిది కాబట్టి ఇది కర్తవ్యమే. Because you wanted to get married, you have a wife and children thereafter, or else they won't have existed. ఒక 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అయ్యో నాకు పిల్లలు కావాలని కల్పించుకుంటున్నావు. After 2 years you wanted a child. తర్వాత పిల్లలైనారు, Then you have. అది నీ యొక్క సంకల్పం యొక్క ఫలితమే. That's all your desire. కాబట్టి నీ కర్తవ్యము అది. So you should discharge your నీకై duty. నీవు తెచ్చుకున్నటువంటిది కాబట్టి అది కర్తవ్యమే. It's of your own making, therefore it's your కానీ ధర్మం responsibility. కాదు. But it's not dharma. ధర్మం అంటే ఏమిటి? What is dharma? తాను ఆవిర్భవించినటువంటిది ధర్మము. It's the one that's original, self-creative. మన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సరైనటువంటి యొక్క ధర్మము ఏమిటి? దైవాన్ని అనుసరించడమే ధర్మము. The true dharma is to follow God. అది ఏ సహజ ధర్మము. That is natural dharma. నేచురల్ ధర్మం కావాలి, We need natural dharma. ఆర్టిఫిషియల్ ధర్మం కాదు. It's not artificial dharma. ఈ నేచురల్ ధర్మం అనేటువంటి కమింగ్ ఫ్రమ్ హార్ట్. The natural dharma comes from heart. కమ్స్ ఫ్రమ్ హార్ట్. It comes from the heart. ఈ భౌతికమైనటువంటి ధర్మము కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్ట్. The worldly, artificial dharma comes from art. కనుక ఆర్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటిది నీ ధర్మం కాదు, హార్ట్ నుంచి వచ్చినది నీ ధర్మము. That which comes from art is not dharma. That ఈ should come హార్ట్ from అంతా heart. ఏమితో ఉంది? ప్రేమతో కూడి ఉంటుండాలి. And the heart should be full of love. ఆ ప్రేమతోనే ఈ యొక్క ప్రేమను మనం పొందాలి. With that love, you can attain the love in true sense. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, The embodiments of love. మనం చేసేటువంటి సర్వ సాధనలు కూడాను All our spiritual practices, మనస్సు చేయక ప్రేమతో చేయండి. we should not merely do with our mind, we should do it with మనసు love. ఒక నిమిషంలో ఇది ఇష్టం అంటుంది, Mind, మరో నిమిషంలో వద్దంటుంది. mind likes at one moment, dislikes దీనిని later. మనం అనుసరించడమేనా మన యొక్క గతి? It should be our దీని destiny to ప్రారంభము follow the mind. దీన్ని అనుసరించడమా? కాదు కాదు. What a poor state of affairs to follow the mind then. యు ఆర్ ది మాస్టర్. You are the master. నీవు భగవత్ సన్నిధి నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు, నీవు భగవంతుడే, You are from God and you నీవు are God. బ్రహ్మస్వరూపుడే, You are the very form నీవు of God. ఆత్మస్వరూపుడే, You are the నీవు చేతన manifest of శక్తి God. స్వరూపుడే. And you are the manifestation of the అలాంటి Spirit. సంకల్పాన్ని నీవు గట్టిగా సంకల్పించుకుంటే సర్వము నీలో ఆవిర్భవిస్తుంది. When once you have that conviction strong enough, ఆ everything will come later. దృఢమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని మనం ఈనాడు పెంచుకోవాలి. We should develop such a strong faith. ఈనాడు అట్టి విశ్వాసం లేకపోతుండాలి. Today we don't have that faith. కనుకనే ఈనాడు అన్నింటి ఎందుకు మనం ఫెయిలియర్. Therefore we are met with failure in all aspects of life. ఏ దాంట్లో కూడా మనం సక్సెస్ కావటం We లేదు. are never successful in any one at least. ఈనాడు ఈ యొక్క భావాన్ని మీరు పురస్కరించుకొని దీన్ని మీరు సాధిస్తూ రాండి, సక్సెస్ అవుతుంది. సక్సెస్ బిగెట్ సక్సెస్, అన్ని సక్సెస్ అయిపోతాయి. With this conviction, when once you undertake activity or any action for that matter, you will be successful. Success begets success. కనుక మనసును మనం ఏమాత్రం కూడా నువ్వు అనుసరించకూడదు. We should never follow the mind. ఈ మనసు మాయలాడి This mind is elusive. మంచిగా చెప్పుతుంది, It teaches you చెడ్డను nice. చేస్తుంది. It talks to you softly and makes you commit ఎంత sin. విశ్వాసంగా మిమ్మల్ని అనుసరిస్తుంది, How nicely it follows కానీ you. తీసుకుని పోతుంది ఎక్కడికి? పెద్ద గుంతలో త్రోసివేస్తుంది. But it will drive you to a bottomless pit. దాని స్వభావం అది. It is nature. కానీ మన స్వభావం దాన్ని అనుసరించడం కాదు, Our nature should not. దైవాన్ని We అనుసరించాలి. should మనం follow God. ఆ అనుసరణను నీవు తప్పించి కేవలము స్లేవుగా నీవు మనసును మాత్రమే అనుసరిస్తున్నావు. We don't follow God like a slave, we follow our mind. నీవు దేనిని అడగవద్దు, Don't ask anybody. ఎవరిని అడగవద్దు. Don't ask anybody. అడగవలసి ఉంటుంటే దైవాన్ని అడుగు. Ask God if necessary. అందువల్లనే So, రామదాసు చెప్పాడు, Ramadas said,
అడుగకువే ఓ మనస, అడుగకువే ఓ మనస. Ramadas said, "O mind, don't ask, don't desire." అడుగు కొలది అది అడుగునబడునని, అడుగకున్న పని వడిగానగునని, అడుగకువే ఓ మనస. O mind, don't ask, don't desire. The more you desire, it will be more and more neglected. Without asking, the things will be settled అడుగని soon. శబరిని ఆదరించడే, Without asking, Shabari was given all protection. అడుగక and abuse. తనకై మడియు జటాయువు కడకునేకి సద్గతి కలిగించడే, అడుగకువే ఓ మనస, అడుగకువే ఓ మనస, అడుగకువే ఓ మనస. That bird Jatayu, without asking, deserved all obituary rights right from God himself. మనస, O mind, నీవెవరిని అడుక్కునేటువంటి బిచ్చగాడు కాదు. never beg like a beggar. నీవు అడగవలసినటువంటిది దైవాన్ని అడగాలి. Whom you should ask is God himself. అందరికీ ప్రసాదించేటువంటి వాడు దైవమే. God is the only giver in this world. అంతేకాని ఎవరో ఒక బిచ్చగాడు ఇంకో బిచ్చగాడి దగ్గరికి పోయి అడుక్కోవటం, ఇది ఏమైనా నీ కర్తవ్యమా? Why should you go beg another beggar? యు ఆర్ నాట్ బెగ్గర్, You are not a beggar. యు ఆర్ బిగ్గర్. You are not beggar, but you are bigger. ఈ సత్యాన్ని మనం విశ్వసించాలి. We should have full faith in this truth. అప్పుడే మన యొక్క సాధనలు సక్సెస్ అయిపోతాయి. Then only our spiritual endeavors will be కనుక successful. ఈనాడు మనం చేసేటువంటి సర్వ సాధనలు కూడాను మనసును చంపడానికి తగినటువంటి సాధన చేయాలి. So we should undertake all spiritual practices to kill the mind. కానీ ఈ మనసు ఇంకా దీన్ని చంపుదాం, అయ్యో నన్ను చస్తానేమో అని భయపడి వీడిని అనేక రకములుగా మార్చివేస్తుంటారు. As the mind is fear-stricken because you are prepared to kill it, it will change your mind, distract your కనుక attention. దాని పర్మిషన్ కోసం కూడా నీవు So కాచుకోనక్కర్లేదు. don't wait for permission from the mind. నీ యందు సర్వ హక్కు ఉంటుండాలి. You have got every right. చిత్తశుద్ధితో, With purity, భావశుద్ధితో, the purity of thought, పవిత్రమైన భావముతో with sacred feeling, నీవు భగవంతుని ప్రార్థించు. pray to God. భగవంతుడు ఒక్కడే. God is one. అల్లా అని కాని, జీసస్ అని కాని, బుద్ధుడని కాని, జొరాస్ట్రియమని కాని, నానక్ అని కాని, రాములని కాని, కృష్ణ, ఇవన్నీ పేర్లు పెట్టుకున్నారు వారి వారి ప్రీతి కోసం. We have different names, Allah, Jesus, Zoroaster, Buddha, and so on. They are just the names given. ఒకటి చూడండి, చిన్న ఉదాహరణ, మనం పెట్టుకునేవా పుట్టినవా అని యోచించవచ్చు. Just one small example, whether they're really born or the one christened ఈనాడు or ఒక బిడ్డ named. పుట్టింది. Today child is born. మూడో దినం పోయి ఎవరైనా చూడటానికి పోయినప్పుడు, అమ్మా బిడ్డ పేరు ఏమిటి అని అడిగేటప్పటికి ఇంకా పెట్టలేదమ్మా అంటారు. Third day, if anyone goes and visits there, what's the name of the child? They say, we have not yet named the child. కాబట్టి ఇంకా పెట్టలేదు. So, the child is not కాబట్టి ఈ named. పేర్లంతా పెట్టినవే కానీ పుట్టుతో చిన్నవి కాదు. Therefore, names are given, christened, but they are not born. కనుక పెట్టిన పేరును ఆధారం తీసుకోవద్దు. So, don't go by the name given. పుట్టిన పేరు ఆత్మ. Therefore, the name that has come along with our birth is అట్టి ఆత్మనే Atma. నీవు ఆధారంగా తీసుకో. Go by this Atma, అట్టి the చేతనా soul. శక్తిని నీవు ఆధారంగా తీసుకో. Go by this అట్టి constant దివ్యమైన awareness. భవ్యమైన దానిని ఆధారంగా తీసుకో. Develop this novel, unique, అప్పుడు నీవు divine feeling. దివ్యమైన యొక్క తత్వాన్ని నీవు పొందగలుగుతావు. Then you know your true self. కనుక ధర్మార్థ కామమోక్షములనేటువంటి దానికి ఈనాడు మీరు సరైన అర్థములు తీసుకొని, ధర్మం అనగా ఏమిటంటే మనము స్వస్థానమైనటువంటి దైవత్వాన్ని పొందేటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించడమే ధర్మము. Therefore, among the four objectives in life, the dharma, the first one means to సందర్శన take you to భాగ్యాన్ని your place of origin. చేసుకోవటమే ధర్మము. An effort to know your true self and nature. ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందుకోవటమే మనకు నిజమైనటువంటి యొక్క అర్థము. The true meaning of dharma is to have the knowledge of the self. వచ్చినటువంటి చోటును పోయి చేరుకోవటమే మన యొక్క కామము, ఆశ. The desire is to go back to the place of origin. ఇవంతా ప్రాకృతమైనటువంటి రీతిగా మనం భావించుకోకూడదు. We should not go by the worldly meaning. ఇది పరాకృతమైనటువంటి యొక్క ధర్మము. It is the spiritual dharma, ఇది నివృత్తి మార్గము. this inward path. ఈ లోకములో ప్రవృత్తి మార్గంగా ఉంటుండాలి. This world is ఎంతకాలమైనా ప్రవృత్తి 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 అందే మన జీవితం అంతా వ్యర్థం చేస్తే ఏనాడికి నివృత్తికి పోయి చేరేది? If we waste our life and time in this outward trend, పుట్టాం మనం when are we going ద్వైతములో. to attain the divinity? పుట్టాం మనం ద్వైతములో. We are born in dualism. ఆ ద్వైతం అనే క్లాసును మనం పాస్ చేసి విశిష్టాద్వైతం అనే క్లాసులో చేరాలి. We should pass, get through this
class of dualism and then reach non-dualism. క్లాసును మనం పాస్ చేసి అద్వైతం అనే క్లాస్ లో పోయి చేరాలి. Then we should pass this qualified non-dualism and go to the class of non-dualism. ఒక్కొక్క క్లాసును మారుతూ ఉండడం ఎంత ఆనందిస్తుంటాడు. If student progresses one class to higher class, అదే he'll be విధంగా మనం happy. కూడా ఒక్కొక్క క్లాస్ మారుతూ పోవాలి. So also we should progress advance from class కానీ to class. ఈనాటి సాధకులు ఎట్లా ఉండాలంటే ఎక్కడ వేసినావే గొంగడి గురువాంగితే వేసిన దగ్గరనే ఉన్నాను అన్నట్టు. ఎక్కడున్నవాడు అక్కడే ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు. But how are these modern practices? We remain where we have been. వెంట్రుకు ప్రాంతమైన కూడా నువ్వు ముందుకు సాగిపోవటం We have not proceeded even a little. ఇంకా నిదానంగా చక్కగా విచారణ చేసి చూస్తే రివర్స్ అవుతుండాలి, వెనక్కి వస్తున్నాడు పాపం. In fact, if we inquire clearly, ముందుకు పోవటం traveling in లేదు, the reverse way. ముందుకు పోవటం లేదు. We are not proceeding ahead. ముందుకు పోవాలనుకుంటే మనసును కట్టిపెట్టి, In order to go forward, control your mind కోరికలను చుట్టిపెట్టు, and wind up your desire, ప్రేమను పట్టుకో, and then catch hold of love. నీవు ఇంక సాధన సలుపు. Then start spiritual practice. అప్పుడే నీ యొక్క చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది. Then you will have purity of your heart. అప్పుడు భగవత్తుని యొక్క అనుగ్రహానికి ఒక్క క్షణంలో పాత్రుడైపోతాడు. Then you will deserve God's grace in a minute. ఎంతకాలం ఉండినప్పటికీ పోగన్మానదు దేహం ఈ విధము నన్ను పోషించి రక్షించినను. We may live long and feed this body, take care of this body. It's bound to die. రాగన్మానవు హాని వృద్ధులు మహారణ్యమునందాగినన్. Even if you hide ourselves in a forest, you are bound to have the old age and the రాక తప్పదు, problems. పోవచ్చింది పోక తప్పదు. Those that are bound to happen will happen. Those that are bound to go there will ఎక్కడికి leave నీవు you. దాచుకుని పోవాలని పోతున్నావు, ఎక్కడికి పోయినా కూడా నీవు దాచుకోవడానికి వీలు కాదు. You cannot hide anywhere. కారణం ఏమిటి? Why? ఎక్కడ చూసినా ఉన్నాడు తాను. Because God is present everywhere. కనుక తాను లేనటువంటి స్థానం కానీ తనది కానటువంటి పదార్థం కానీ జగత్తులో కానరాదు. వాట్ ఈజ్ గాడ్ అనటం కానీ, హూ ఈజ్ గాడ్ అనటం కానీ, వేర్ ఈజ్ గాడ్ అనటం కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ మనం ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Therefore, we should never give scope to these questions. Who is God? What is God? ఎవరైనా Where is వచ్చి God? వేర్ ఈజ్ గాడ్ అని చెప్పి అడుగుతారు నిన్ను. Anyone may ask you, where is God? సందేహించుకోకుండా ఐ ఆమ్ గాడ్ అని చెప్పు ధైర్యంగా. Without any doubt, with all the courage and conviction, say, I am God. ఐ ఆమ్ గాడ్, I am God. ఐ ఆమ్ గాడ్. I am God. అనగా ఏమిటి? దేహం కాదు. Not the body. యు ఆర్ ఆల్సో గాడ్. You are also God. He is also God. He is also God. He is also God. He is also God. Everything is God. Everything is God. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. If you are like that, the knower of Brahman becomes Brahman himself. వాడు కాదని నీతో వాదిస్తాడు. He will argue that you are not God. దైవం కాదు అంటాడు. He will say you are not God. నీకు కాదు, నాకు అవును. You may deny, but I accept. నీ తల్లి నీకెంత ప్రీతియో నా తల్లి నాకు అంత ప్రీతి. Just as you love your mother, I also love my mother. నా దైవం నాకున్నాడు. I have my God. నా దైవం లేని దానికి హూ ఆర్ యూ? నీవెవరు? What authority you have to question me that I have no God? నీకు లేకపోతే లేకపోవచ్చు. You may deny for yourself. నాకున్నాడు, But I have. నాకున్నాడు, I have. నాకున్నాడు. I have my ఈ own God. విధమైనటువంటి పూర్ణ విశ్వాసాన్ని మనం ఈనాడు యువకులు పెంచుకుంటూ రావాలి. Youngsters should develop such a total faith and conviction. సందేహమునకు అవకాశమే ఇవ్వకూడదు. They should never doubt at any point of అనుమానానికి time. ఆస్పదమే ఇవ్వకూడదు. They should never give any scope for doubt. ఆత్మవిశ్వాసంతోనే మనం ముందుకు సాగాలి. They should proceed with self-confidence. అప్పుడే మనము విజయాన్ని సాధించగలము. Then you will be successful. కనుక So, మనము ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్షం అనేటువంటి లౌకికమైనటువంటిగా మీరు భావించుకోకుండా నిజమైనటువంటి యొక్క దివ్యస్థాయిని, భవ్యస్థాయిని, నవ్యస్థాయి అయినటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని పొందేటువంటి మార్గము, దైవత్వాన్ని తెలుసుకునే జ్ఞానము, దైవత్వాన్ని అందుకునేటువంటి యొక్క కోరిక మనం కోరుతూ రావాలి. therefore, the primary objectives of life should not be limited to this mundane world. They should be spiritual and totally divine. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ, సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ, సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ, సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ, సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ, సత్యం బ్రహ్మ, జ్ఞానం బ్రహ్మ, అనంతం బ్రహ్మ, అనంతం బ్రహ్మ, సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ.
सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं